हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केमिस्ट्री बाय निमेश सर यूट्यूब चैनल। मित्रों, लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बराबर, मतलब आजना लेक्चर में आपणे जोईशुं मित्रों सिग्निफिकंट फिगर, एनो मतलब अर्थसूचक अथवा तो सार्थक अंक। अर्थसूचक अथवा सार्थक अंक मित्रों कोई डेटा होय बराबर, एने ज्यारे आपणे कोई बीजा व्यक्ति समक्ष रजू करता होय त्यारे एनी एक्सपेक्टेशन केवी होय आपणा तरफ के आपणे जे डेटा एने रजू करीए छीए केवो होय अर्थसूचक मतलब चोक्कस। तो एना माटे आपणे बे शब्द जोईशुं, एक जोईशुं प्रिसाइज, प्रिसाइज एंड सेकंड एक्यूरेट, एक्यूरेट। तो मित्रों एक्यूरेट नो मतलब तो आपने ख्याल आवे के चलो एक्यूरेट नो मतलब शुं थशे? चोक्कस अथवा कहीए चोकसाई, चोक्कस अथवा तो चोकसाई। एक्यूरेट एटले चोक्कस अथवा चोकसाई। पण मित्रों प्रिसाइज नो मतलब शुं थशे? परिशुद्धता अथवा लखीए परिशुद्ध, बराबर, परिशुद्ध अथवा परिशुद्धता। हवे मित्रों जो कोई प्रेक्टिकल करता हो, केमिस्ट्री प्रेक्टिकल लेब हो, एमां तमे प्रेक्टिकल करो बराबर। मैं कोई प्रेक्टिकल करेलो हो एनो रीडिंग मने ख्याल हो एनु एज सोल्यूशन एज केमिकल तमने प्रेक्टिकल करवा माटे आपू तो मारे जे रीडिंग आवेलू छे एज रीडिंग तमारे सेम टू सेम एक्जेक्ट आवेनी शक्यता केवी ओછી। मतलब के कोई 3 विद्यार्थी आपणे मानी लीए, चलो कोई 3 विद्यार्थी प्रेक्टिकल करे छे बराबर, 3 विद्यार्थी प्रेक्टिकल करे छे। चलो लखी दो विद्यार्थी ए, विद्यार्थी बी। कोई एक वर्ग में आपणे 3 विद्यार्थी लईए अने त्रणेय विद्यार्थी ने हूँ सेम सोल्यूशन सेम पदार्थ आपू छूं बराबर, अने मापन करे छे तो आपणे शुं लखशुं अहींया मापन ग्राम में बराबर। चलो एक वार रीडिंग ले छे त्रणेय विद्यार्थी, बीजी वार त्रणेय रीडिंग ले छे, मतलब आपणे 2 वार रीडिंग लईए छे अने पछी एनुं सरेराश जोईए। पछी शुं करशुं? एनुं सरेराश। हवे मैं तमने जे पदार्थ आपेलो छे एनुं रीडिंग ट्रू वेल्यू, ट्रू वेल्यू एटले के चोक्कस, ट्रू वेल्यू जे चोक्कस रीडिंग छे केटલું છે? 2 ग्राम अथवा लखीए 2.0 ग्राम बराबर। हवे जो मित्रों कोई एक विद्यार्थी प्रेक्टिकल करशे तो एनुं रीडिंग आपणे मानी चलो एक रीडिंग पहेલું एनुं आवे छे 1.95, बीजું रीडिंग करे छे तो एवुं कंईक आवे छे 1.94 बराबर। तो आनु सरेराश करिए तो सरेराश केटલું मळशे? 1.95 लईए, 1.93 लईए तो आपणे आनु सरेराश केटલું मळशे? 1.94 बराबर। आवुं कंईक एनुं सरेराश मळशे, 2 नो सरवाळो करीने भाग्या 2 करीए એટલે एक्ઝેક્ટ आपणे सरेराश केटલું मळशे? 1.94। हवे जुओ तो एक्ઝેક્ટ रीडिंग जे छे ચોક્કસ વેલ્યુ એ 2 छे, पण विद्यार्थी ए प्रेक्टिकल करे छे तो एनुं पहेલું रीडिंग मळे छे 1.95, बीजू मळे छे 1.93 અને સરેરાશ કરીએ કેટલું મળે? 1.94। એનો મતલબ કે 2 થી તો ખાસું એવું દૂર છે, તો આપણે એને ચોક્કસ કહી શકીએ નહીં। તો એને શું કહેવાય? પ્રિસાઇઝ। શું કહેવાય? પ્રિસાઇઝ બરોબર। ચાલો હવે બીજો કોઈ વિદ્યાર્થી રીડિંગ કરે છે, એનું રીડિંગ આવું કંઈક મળે છે 1.94 અને 2.05 બરોબર। चलो पहलू रीडिंग मळे छे 1.94, बीजू रीडिंग मळे छे 2.05 तो आनु एवरेज करिए तो केटલું મળશે? 1.995 જેવું। હવે મિત્રો જો આ 2.00 તો નથી, 2.00 તો નથી मतलब ચોક્કસ એ નથી। બીજું કે આ 2.0 થી ખાસું એવું દૂર પણ નથી, એનો मतलब પરિશુદ્ધ પણ નથી બરાબર। તો આને શું કહેવાશે મિત્રો? પરિશુદ્ધ પણ નથી કે ચોક્કસ પણ નથી, मतलब પ્રિસાઇઝ પણ નથી અને એક્યુરેટ પણ નથી। હવે મિત્રો ત્રીજા રીડિંગ ની વાત કરીએ બરાબર। ત્રીજા રીડિંગ ની વાત કરીએ તો એકનું રીડિંગ આવું કંઈક આવે છે 2.01, પહેલું રીડિંગ લે છે આવે છે 2.01 અને બીજું રીડિંગ લે છે તો આવું કંઈક આવે છે 1.99 બરાબર। જો મિત્રો एक नु आवे छे 2.01, बीजू रीडिंग आवे छे 1.99। हवे जो आनु सरेराश करूं 3 डिजिट सुधी लखूं तो अहींया शुं आवशे? 1.940, 1.995 અને આનું જો 2.01 + 1.99 / 2 करूं
તો આનું રીડિંગ મને આવું કંઈક મળશે 2.0003 ડિજિટ સુધી લખું તો બરોબર. હવે જો તમારું એક્ઝેક્ટ રીડિંગ ટ્રુ વેલ્યુ કેટલી છે 2 અને આનું પણ રીડિંગ કેટલું આવે છે 2, તો મિત્રો આને શું કહેવાશે? એક્યુરેટ. બરોબર. હજી વધારે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીશું. ફરીથી મિત્રો એકવાર જોઈ લઈએ કે કોઈ ડેટા હોય, કોઈ એનાલિસિસ હોય અને જ્યારે બીજા સમક્ષ રજૂ કરતા હોય તો ત્યારે એની આશા શું હોય કે તમે એને ચોક્કસ એક્ઝેક્ટ રીડિંગ અર્થસૂચક આપો. જે ડેટા છે એ કેવું આપો? અર્થસૂચક આપો. બરોબર. પછી આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા શું લીધું? કોઈ એક વર્ગખંડ હોય, એક ક્લાસ હોય, એમાંથી હું 3 વિદ્યાર્થી લઉં. હવે મેં જે પ્રેક્ટિકલ કર્યો છે મને ખબર છે કે એનું વજન 2 ગ્રામ છે અને હું 3 જુદા જુદા વિદ્યાર્થી A, B, C ત્રણેય વિદ્યાર્થીને હું પદાર્થ આપું અને એમ કહું આનું વજન કરો. હવે ત્રણેય વજન કરશે તો ચાલો એકનું વજન જો એક્ઝેક્ટ સરેરાશ કેટલો હોય છે? 1.94, મતલબ 2 થી ખાસું એવું દૂર છે, તો એને શું કહેવાશે? પ્રિસાઇઝ, પરિશુદ્ધ. બીજો વિદ્યાર્થી રીડિંગ કરે છે એનું સરેરાશ આવે છે 1.995, પણ મિત્રો 2.0 તો નથી જ. તો જો હવે આ પરિશુદ્ધ મતલબ એક્ઝેક્ટ રીડિંગ થી ખાસું એવું દૂર પણ નથી અને એક્ઝેક્ટ રીડિંગ પણ નથી, એટલે શું લખશું? નોટ પ્રિસાઇઝ, નોટ એક્યુરેટ. અને ત્રીજો વિદ્યાર્થી રીડિંગ કરે છે તો એનું એવરેજ આવે છે 2.00, જે જો આપણા સ્ટાર્ટિંગના એક્ઝેક્ટ રીડિંગ ટ્રુ વેલ્યુ જેટલું છે તો એને શું કહેવાશે? એક્યુરેટ. તો મિત્રો આ વાત થઈ પ્રિસાઇઝ અને એક્યુરેટ. હવે એક વસ્તુ જો મિત્રો આપણે આગળ વાત કરીશું, કોઈ એક રીડિંગ લઈએ. બરોબર. ચાલો અહીંયા જો લખી દઉં કદમાપક પ્રેક્ટિકલ કરતા હોય, હું તમને પ્રેક્ટિકલ લેબમાં લઈ જાઉં અને હું તમને સોલ્યુશન આપું. મિત્રો પહેલા નામ જે હું બોલ્યો એ લખી દઉં. બરોબર. પ્રેક્ટિકલ તમે કર્યો હશે તો ખ્યાલ જ હશે, અથવા આગળ જતા તમે પ્રેક્ટિકલ તો કરશો જ 11th માં 12th માં પણ. શું બોલું છું? કદમાપક પૃથક્કરણ. કદમાપક પૃથક્કરણ, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય વોલ્યુમેટ્રિક એટલે કદમાપક. બરોબર. વોલ્યુમેટ્રિક ટાઇટ્રેશન એટલે કદમાપક પૃથક્કરણ. હવે મિત્રો જો ખાસ સમજો, ચાલો કોઈ એક રીડિંગ, દાખલા તરીકે કોઈ એક રીડિંગ 11.2 ml છે. 11.2 ml છે. ચાલો માની લે કે મેં પ્રેક્ટિકલ કર્યો છે અને મારું રીડિંગ કેટલું આવે છે? 11.2. બરોબર. મારું રીડિંગ કેટલું આવે છે? 11.2. બરોબર. હવે એ જ સોલ્યુશન, એ જ કેમિકલ હું તમને આપું અને પ્રેક્ટિકલ કરવા દઉં. એઝ ઇટ ઇઝ આપણે લઈએ 3 વિદ્યાર્થી લીધા હોય અને હું પ્રેક્ટિકલ કરવા માટે આપું. ખાસ મિત્રો જે કહું છું એ સમજો. 11.2 બરોબર. પણ મિત્રો દરેક માપનો એમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી હોય, મતલબ એવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી કે જે હું રીડિંગ મારું એવું હોય એ જ રીડિંગ તમારું પણ સેમ જ આવે. બરાબર. તો હવે આપણે સમજવામાં 2 વસ્તુ સમજો મિત્રો. 11.2 જેમાં 11 ફિક્સ છે, મતલબ શું લખીશું? 11 જે છે કેવું છે? અર્થસૂચક. 11 જે છે અર્થસૂચક છે. આપણે વાત કરીએ સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર, અર્થસૂચક અથવા તો સાર્થક અંક. જો મિત્રો 11 જ કેવું છે? અર્થસૂચક. પણ 2 જે દશાંશ ચિહ્ન પછી મિત્રો આપેલું હોય ને એ અનિશ્ચિત છે, એટલે હું શું લખીશ? અર્થસૂચક નથી. અર્થસૂચક નથી. અથવા 2 શબ્દો મિત્રો અહીંયા એવા પણ ઉમેરીએ. અર્થસૂચક છે એનો મતલબ કે નિશ્ચિત છે. બરોબર. જ્યારે અર્થસૂચક નથી એનો મતલબ અનિશ્ચિત. અનિશ્ચિત. બરોબર. હવે મિત્રો ખાસ સમજો, જે આગળનું જે પોઈન્ટ દશાંશ ચિહ્નની આગળની જે વેલ્યુ હશે કેવી છે? અર્થસૂચક નિશ્ચિત. પણ જે દશાંશ ચિહ્ન પછીનો જે છેલ્લો અંક એમાં મિત્રો અનિશ્ચિતતા રહેલી હોય અને મિત્રો તમને આપેલી હોય અનિશ્ચિતતા. બરાબર. તો ખાસ સમજો, છેલ્લા અંકની અનિશ્ચિતતા હું આ રીતે લખીશ. જો 11.2 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1, જેમાં મિત્રો 11 શું છે? અર્થસૂચક. 11 શું છે? અર્થસૂચક અથવા નિશ્ચિત. પણ 2 શું છે? અર્થસૂચક નથી અથવા લખશું નિશ્ચિત નથી. બરોબર. તો ખાસ મિત્રો સમજો, છેલ્લો અંક જે હોય દશાંશ ચિહ્ન પછીનો અંક એમાં 0.1 પ્લસ ઓર માઇનસની અનિશ્ચિતતા રહેલી હોય તો હું આ રીતે લખું. ચાલો પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 નો મિનિંગ શું થશે મિત્રો? કે આ રીડિંગ 11.3 પણ આવે. જો +1
11.2 પ્લસ 0.1 કરો તો શું આવે 11.3 અને 11.2 માઇનસ 0.1 કરો તો બીજું રીડિંગ શું આવે 11.1. તો મિત્રો બંને રીડિંગ સાચા થશે. ખાસ મિત્રો સમજો કે 11.2 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 છેલ્લો અંક હોય એમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી હોય, બરોબર. તો જો 11.3 હું આમાં 0.1 ઉમેરું તો મને શું મળે 11.3 અને આમાં માઇનસ 0.1 કરું તો શું મળે 11.1 અથવા 11.1. તો મિત્રો બંને રીડિંગ સાચા છે. પણ હવે જો આના કરતા વધુ ડિફરન્સ હોય એટલે કે 0.1 એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ કરતા 0.1 બરોબર એક્ઝેક્ટ વેલ્યુ હોય એમાં 0.1 કરતા વધુ ડિફરન્સ હોય એટલે કે આ 11.5 આવે અથવા 10.8 9 આવે તો એ રીડિંગ તમારું કેવું થાય ખોટું. ખાસ મિત્રો સમજો શું કીધું મેં કે જો પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 નો ડિફરન્સ હોય તો એ બંને રીડિંગ સાચા, પણ એના કરતા વધુ તફાવત હોય એટલે કે માની લે 11.5 અથવા આ 10.9 તો એ રીડિંગ તમારું કેવું કહેવાય ખોટું, બરોબર. અને જો મિત્રો છેલ્લા અંકમાં અહીંયા એક નોંધ પણ લખી દઉં છું કે જો અનિશ્ચિતતા આપેલી ના હોય, જો અનિશ્ચિતતા આપણે અહીંયા લખીને 0.1 તો શું લખું છું જો અનિશ્ચિતતા આપેલી ન હોય, અનિશ્ચિતતા આપેલ ન હોય તો છેલ્લા અંકમાં શું લખીશું છેલ્લા અંકમાં પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 ની અનિશ્ચિતતા માનવામાં આવે છે. બરોબર મિત્રો, ફરીથી એકવાર ઝડપથી સમજી લો. આ એક્યુરેટ ને પ્રિસાઇઝ ની વાત કરી ચૂક્યા. પછી શું લખ્યું 11.2 ચાલો કોઈ એક રીડિંગ છે, બરોબર. તો 11 કેવું હશે ફિક્સ અર્થ સૂચક, પણ 2 અનિશ્ચિત હશે એટલે કે અર્થ સૂચક નથી. એનો મતલબ કે એમાં પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1 ની અનિશ્ચિતતા રહેલી હોય. હવે 11.2 હોય મારું રીડિંગ અને તમારું 11.3 અને 11.1 આવે તો બંને રીડિંગ સાચા, બરોબર. પણ જો એના કરતા વધુ ડિફરન્સ આવે તો તમારું રીડિંગ ખોટું કહેવાય. અને જો અનિશ્ચિતતા આપેલી ન હોય તો કેટલી માનવામાં આવે છેલ્લા અંકમાં અનિશ્ચિતતા પ્લસ ઓર માઇનસ 0.1. તો મિત્રો આ વાત થઈ એક્યુરેટ, પ્રિસાઇઝ અને એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા. હવે જોઈશું મિત્રો રૂલ્સ ફોર સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર્સ, મતલબ અર્થ સૂચક અંક માટેના કેટલાક નિયમો. ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો મિત્રો, ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈશું રૂલ્સ, કેટલાક નિયમો અર્થ સૂચક અંક માટેના. લઈ લો સ્ક્રીનશોટ. ઓકે, તો મિત્રો જોઈશું હવે રૂલ્સ ફોર સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર, મતલબ કે અર્થ સૂચક અંક નક્કી કરવા માટેના કેટલાક નિયમો. ખાસ મિત્રો આ નિયમો તમારે યાદ રાખવા પડશે, માટે ખાસ સમજો જોઈએ. ફર્સ્ટ નિયમ, ફર્સ્ટ રૂલ શું છે કે શૂન્ય સિવાયની, મિત્રો શબ્દને ખાસ સમજો, શૂન્ય સિવાયના, શું લખું છું શૂન્ય સિવાયના બધા અંક, શૂન્ય સિવાયના બધા અંક કેવા છે અર્થ સૂચક. શૂન્ય સિવાયના બધા અંક અર્થ સૂચક છે. એનો મતલબ શૂન્ય અર્થ સૂચક થશે નહીં. તો આગળ એના નિયમોમાં પણ જોઈશું કયા કિસ્સામાં શૂન્ય પણ અર્થ સૂચક થશે, બરોબર. ફર્સ્ટ વાત કરીએ મિત્રો, શૂન્ય સિવાયના બધા અંક કેવા છે અર્થ સૂચક. એક્ઝામ્પલ દ્વારા લખીએ મિત્રો, એક્ઝામ્પલ દ્વારા કે 285 સેન્ટીમીટર કોઈ વેલ્યુ આપેલી હોય, 285 સેન્ટીમીટર, તો જો અહીંયા શૂન્ય છે નહીં, મતલબ શૂન્ય સિવાયના બધા અંક કેવા છે અર્થ સૂચક. હવે તમને પૂછે મિત્રો કે 285 સેન્ટીમીટર છે એમાં અર્થ સૂચક અંકની સંખ્યા કેટલી, અર્થ સૂચક અંકની સંખ્યા કેટલી, તો જો કેટલી થશે 1 2 અને 3, 3 ડિજિટ છે ને, અંક મતલબ ડિજિટ. તો જો મિત્રો 285 સેન્ટીમીટર એટલે કેટલા અર્થ સૂચક અંક થશે 3. જો નીચે અંડરલાઈન પણ કરો, આ 1 આ 2 અને આ 3, મતલબ કેટલા અર્થ સૂચક અંક 3. બીજી કોઈ પણ વેલ્યુ લઈએ કે ચાલો હું લખું 779,
बराबर आ रीते लखू 779। तो जो अहींया पण अर्थसूचक अंक केटला थशे मित्रों? आ 1 2 અને 3 शून्य નથી। तो शून्य सिवायना બધા જ અંક કેવા છે? અર્થસૂચક। મિત્રો આ પહેલો નિયમ થયો। હવે બીજો નિયમ ખાસ સમજો। શું લખું છું મિત્રો? શૂન્ય સિવાયની, શું લખું છું મિત્રો? બીજો નિયમ, શૂન્ય સિવાયની, બરાબર, અથવા શૂન્ય સિવાયના અંકની, શૂન્ય સિવાયના અંકની આગળનો શૂન્ય, શું લખું છું? શૂન્ય સિવાયના અંકની આગળનો શૂન્ય, આગળનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી। શું લખે છે મિત્રો? અર્થસૂચક નથી। એનો મતલબ શું થયો મિત્રો? કે શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા હોય અને એની આગળ શૂન્ય હોય તો પણ અર્થસૂચક નથી। તો એ શૂન્ય શું કરશે મિત્રો? ખાસ તો શું લખીશું? શૂન્ય સિવાયના અંકની આગળનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી। તે માત્ર દશાંશ ચિહ્નનું સ્થાન દર્શાવે છે, સ્થાન દર્શાવે છે। મિત્રો આને પણ એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ, બરોબર। ઉદાહરણ લઈએ। શું લખ્યું છે પહેલા એ સમજો મિત્રો। દાખલા તરીકે શૂન્ય સિવાયના અંક, એટલે હું શૂન્ય સિવાયના અંક લખું છું, ચાલો 859, એની આગળનો શૂન્ય એટલે કે અહીંયા આગળ શૂન્ય હોય તો શું થયું? જો 0 859 અને તમને પૂછે કે ચાલો આમાં અર્થસૂચક અંક કેટલા? તો મિત્રો નિયમ શું જોયો આપણે? કે શૂન્ય સિવાયના અંક હોય તો જો આ શૂન્ય સિવાયના અંક 1 2 3, એની આગળ શૂન્ય છે એ અર્થસૂચક નથી। તો તમને પૂછે 0 859 છે, એમાં અર્થસૂચક અંક કેટલા? તો કેટલા આવશે? આ 1 આ 2 આ 3। તો શું કહેશો? અર્થસૂચક અંકની સંખ્યા 3। ચલો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ આપણે દશાંશ ચિહ્ન વાળું લઈએ। ચલો હું એક્ઝામ્પલ લખું છું 0.03। તો હવે મિત્રો આમાં અર્થસૂચક અંક કેટલા હશે? જો શૂન્ય સિવાયની આ સંખ્યા, એની આગળનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી। આ પણ શું દર્શાવે છે? માત્ર દશાંશ ચિહ્નનું સ્થાન, માત્ર શું દર્શાવે છે? દશાંશ ચિહ્નનું સ્થાન। તો અહીંયા પૂછે અર્થસૂચક અંકની સંખ્યા કેટલી? તો કેટલી આવશે મિત્રો? 1, બરાબર। ચલો ત્રીજું એક્ઝામ્પલ લઈએ। એવું આપેલું હોય કે 0.25, બરાબર, લઈએ 0.25 અને આમાં તમને પૂછે અર્થસૂચક અંક કેટલા? તો કેટલા આવશે મિત્રો? જો આ 1 અને આ 1 2, તો અર્થસૂચક અંક કેટલા? 2। તો મિત્રો આ બે નિયમ થયા, ખાસ સમજો। હવે ત્રીજો નિયમ જોઈએ। ત્રીજો નિયમ મિત્રો એવો કંઈક છે, જો પેલા શું જોયું? શૂન્ય સિવાયના બધા અંક અર્થસૂચક। ત્યારબાદ શું જોયું? શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા હોય એની આગળ શૂન્ય હોય તો અર્થસૂચક નથી। હવે ત્રીજો નિયમ જોજો મિત્રો। શૂન્ય સિવાયના અંકની, શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચેનો શૂન્ય, શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચેનો શૂન્ય, અથવા એવું લખીએ શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચે આવતો શૂન્ય કેવો છે? અર્થસૂચક છે, અર્થસૂચક છે। ચાલો આના પણ એક્ઝામ્પલ લખીએ। આના એક્ઝામ્પલ જોઈએ મિત્રો। દાખલા તરીકે બરોબર હું લખું છું, ચાલો 2089। તો હવે જો શૂન્ય સિવાયના અંક, એટલે આ શૂન્ય સિવાયના અંક છે, આ 9 શૂન્ય સિવાયનો અંક, 8 શૂન્ય સિવાયનો અંક, 2 પણ શૂન્ય સિવાયનો અંક જ છે ને। જો તો શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચે આવતો શૂન્ય પણ કેવો છે મિત્રો? અર્થસૂચક છે। તો જો અહીંયા અર્થસૂચક અંકની સંખ્યા પૂછે કેટલી આવશે? 1। શૂન્ય અર્થસૂચક થશે? હા, કેમ? શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચે છે। તો આ 1 આ 2 આ 3 અને આ 4। તો પૂછે કે 2089 માં, બરાબર, 2089 માં સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર મતલબ અર્થસૂચક અંકની સંખ્યા કેટલી? તો કેટલી આવશે મિત્રો? 4। આ એક એક્ઝામ્પલ થયું। હવે મિત્રો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લખું છું અહીંયા જ 2.008।
શું લખું છું 2.008 તો જો શૂન્ય સિવાયના અંક વચ્ચે આવતો શૂન્ય તો આ પણ કેવો થશે અર્થસૂચક તો અહીંયા પણ કેટલા થશે 4 બરોબર અહીંયા પણ મિત્રો કેટલા થશે જો 4 અર્થસૂચક અંક તો મિત્રો આ ત્રીજો નિયમ ત્યારબાદ મિત્રો જોઈએ હવે ચોથો નિયમ બરોબર ચોથો નિયમ શું લખીશું મિત્રો કે સંખ્યાની જમણી બાજુ મિત્રો હવે લેફ્ટ રાઈટ આપણને ખ્યાલ હોય બરોબર સંખ્યાની જમણી બાજુનો શૂન્ય કયો કહેવાય ડાબી બાજુનો શૂન્ય કયો કહેવાય આપણને ખ્યાલ હોય જ ચલો સંખ્યાની જમણી બાજુનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી શું લખું છું મિત્રો સંખ્યાની જમણી બાજુનો શૂન્ય હોય તો તે અર્થસૂચક નથી એક્ઝામ્પલ દ્વારા પણ સમજીએ ચાલો દાખલા તરીકે હું લખું છું 580 બરોબર 580 તો જો સંખ્યાની જમણી બાજુ એટલે કે શૂન્ય સિવાયની જે સંખ્યા છે એની જમણી બાજુ તો આ સાઈડની બાજુ એટલે જમણી બાજુ જ થઈ ને હું આમ ઊભો હોય અને મારી આ સાઈડનો હાથ એટલે શું થાય જમણી સાઈડ તો 580 તો આ જમણી સાઈડ 0 એ અર્થસૂચક નથી તો આમાં પૂછે કે ચાલો 580 માં અર્થસૂચક અંક કેટલા તો કેટલા કહીએ મિત્રો 2 કેમ કે શૂન્ય અર્થસૂચક થશે નહીં તો કેટલા આવશે 2 એ જ રીતે મિત્રો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લઈએ બરોબર ચાલો લઈએ 5350 અને પૂછે અર્થસૂચક તો કેટલા આવશે જો 1 2 3 અને શૂન્ય તો અર્થસૂચક નહીં થાય તો મિત્રો આ થયો ચોથો નિયમ હવે મિત્રો ખાસ સમજો દશાંશ ચિહ્ન વાળો છે બરોબર આ નિયમ આની ભેગો જ લખી શકાય પણ હું સેપરેટ લખું છું કે જો તે દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ હોય શું લખીશ શૂન્ય દશાંશ ચિહ્નની બરોબર શૂન્ય હું બ્લુ પેનથી જ લખું સેમ રહેશે શું લખીશ શૂન્ય દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ હોય તો તે અર્થસૂચક છે અર્થસૂચક છે બરાબર હવે એના માટેના મિત્રો એક્ઝામ્પલ જોઈએ હું એક્ઝામ્પલ લખું દાખલા તરીકે હું લખું 0.500 સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ લખું 0.0050 બરાબર ખાસ મિત્રો સમજો શું લખું જો શૂન્ય સંખ્યાની જમણી બાજુનો શૂન્ય અર્થસૂચક છે જો શૂન્ય દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ હોય તો પણ અર્થસૂચક છે એનો મતલબ કે નોન ઝીરો ડિજિટ બરાબર નોન ઝીરો ડિજિટ અને એની જમણી બાજુ હોય શૂન્ય અને દશાંશ ચિહ્ન હોય તો અર્થસૂચક આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજીએ એટલે ખ્યાલ આવશે 0.500 લખું 0.0050 લખું ત્યારબાદ કોઈ સંખ્યા લઈ લઉં ચાલો 0.6900 લખું બરાબર હજી કોઈ પણ આપણે લઈ લઈએ ઓકે ચાલો 3 માટે જોઈએ હવે જો શૂન્ય સિવાયનો અંક એટલે 5 દશાંશ ચિહ્ન પણ છે મતલબ પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા છે એની જમણી બાજુ જો 0 હોય તો અર્થસૂચક થશે ખાસ મિત્રો આમાં સમજો કે નોન ડિજિટ સંખ્યા મતલબ શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા એની જમણી બાજુ 0 હોય અને દશાંશ ચિહ્ન હોય આ પોઈન્ટ તો અર્થસૂચક થશે તો ચાલો અહીંયા અર્થસૂચક કેટલા થશે જો 1 2 અને 3 બરાબર હવે અહીંયા જુઓ તો મિત્રો ખાસ ચાલો આ પણ પહેલા કરી દઈએ અહીંયા કેટલા થશે અર્થસૂચક જો 0 પછી શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા અને પછી 0 અને દશાંશ ચિહ્ન પણ છે તો 4 અહીંયા જુઓ મિત્રો શું વાત કરીએ શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા 5 એની જમણી બાજુ 0 તો અર્થસૂચક છે દશાંશ ચિહ્ન હોવું જોઈએ બરાબર તો ચાલો આમાં કેટલા થશે અર્થસૂચક અંક ખાસ મિત્રો સમજો શૂન્ય સિવાયની અંક એની જમણી બાજુ 0
અને એ પણ ક્યાં હોવો જોઈએ? દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ, તો અર્થસૂચક થશે 2. તો હવે મિત્રો તમને એવું થાય ચલો આ બે દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ જ છે ને, પણ જો મિત્રો શૂન્ય સિવાયની સંખ્યાની આગળનો શૂન્ય છે, શૂન્ય સિવાયની સંખ્યાનો આગળનો શૂન્ય છે, તો કેવો થશે? અર્થસૂચક નહીં થાય. જો આપણે અહીંયા પણ જોયું, શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા હોય એની આગળ શૂન્ય હોય તો એ માત્ર દશાંશ ચિહ્નનું સ્થાન દર્શાવે, અર્થસૂચક નથી. તો અહીંયા અર્થસૂચક કેટલા થશે? માત્ર 2. તો મિત્રો આ 5મો નિયમ થયો. બરાબર. ત્યારબાદ મિત્રો 6 નંબરનો નિયમ જોઈએ, 6 નંબરનો નિયમ જોઈએ. કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા, મિત્રો કોઈ ચોક્કસ સંખ્યાનો મિનિંગ સમજો. હું શું લખું છું કે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા ને અનંત અર્થસૂચક અંક હોય, અનંત અર્થસૂચક અંક હોય છે. કોઈ ચોક્કસ સંખ્યાનો મિનિંગ મિત્રો, હું 2 બોલ આવું લખું, 2 દડા, એક્ઝામ્પલ તરીકે મિત્રો સમજો. હું લખું 2 દડા, તો જો આને હું 2.000000 લખી શકું ને, આ રીતે લખી શકું 2.0000000000. તો મિત્રો એનો મતલબ શું થયો કે કોઈ ચોક્કસ સંખ્યાને અનંત અર્થસૂચક અંક હોય. ચાલો 2 દડા, અથવા હું લખી શકું 20 ઈંડા, 1 ખાતા નથી ને કોઈ કે ખાય છે? ચાલો 2 દડા, 20 ઈંડા. તો આ મિત્રો આ દરેકને શું હોય? અર્થસૂચક અંક. એવી રીતે હું લખું એવોગ્રેડો અંક, ખ્યાલ હશે એવોગ્રેડો અંક, બરોબર? એવોગ્રેડો અંક. પ્રકાશની ગતિ. તો મિત્રો જો આ કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા હોય એને અનંત અર્થસૂચક અંક હોય. તો મિત્રો આ 6થો નિયમ થયો. ત્યારબાદ મિત્રો 7મો નિયમ જે હું લખું છું અહીંયા લખી દઉં. 7મો નિયમ 10 ની ઘાત. શું લખું છું? 10 ની ઘાતમાં હોય, 10 ની ઘાત હોય તે અર્થસૂચક નથી, તે અર્થસૂચક નથી. એક્ઝામ્પલ દ્વારા પણ સમજે. ચાલો હું લખું કોઈ એક્ઝામ્પલ, ધારો કે 5.1, બરાબર, 5.1, 5.1 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત. તો મિત્રો જો અહીંયા અર્થસૂચક અંક કેટલા થશે? અર્થસૂચક અંક 5.1 એ અર્થસૂચક છે, પણ મિત્રો 10 ની ઘાતમાં કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પણ સંખ્યા હોય, એ અર્થસૂચક નથી. તો તમને આવી કિંમત આપી હોય 5.1 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત અને પૂછે અર્થસૂચક અંકની સંખ્યા કેટલી, તો કેટલી થશે? 2. ફરીથી મિત્રો એકવાર સ્પીડમાં જોઈ લઈએ. બરોબર, ફરીથી એકવાર જોઈ લે મિત્રો, વ્યવસ્થિત તમને સાઉન્ડની ક્લિયરિટી આવે, બીજો કોઈ પણ એક્સ્ટ્રા સાઉન્ડ ન આવે એટલા માટે ફેનને બધું બંધ રાખે છે, એટલે થોડી ગરમી થાય. બરોબર, ઓકે. ચાલો જો શૂન્ય સિવાયના બધા જ અંક અર્થસૂચક, જો શૂન્યમાં છે નહીં તો આ અર્થસૂચક કહેવાશે. 1, 2, 3 ડિજિટ. 779, તો જો શૂન્ય નથી, ત્રણેય અર્થસૂચક કહેવાશે. શૂન્ય સિવાયના અંકની આગળ શૂન્ય હોય, જો આ શૂન્ય સિવાયના અંક એની આગળ શૂન્ય, આગળ જ કહેવાય ને, આ શૂન્ય સિવાયના અંક એની આગળ શૂન્ય હોય તો અર્થસૂચક નથી. એ શું કરે? માત્ર દશાંશ ચિહ્નનું સ્થાન દર્શાવે છે. તો જો કેટલા થયા? 3, 1, 2, 3. અહીંયા 0.03, તો જો શૂન્ય સિવાયના અંક એની આગળનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી, તો એક જ બરોબર સિગ્નિફિકન્ટ ફિગર થશે, મતલબ એક જ અર્થસૂચક અંક. અહીંયા 2. ત્યારબાદ મિત્રો જો શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચે આવતો શૂન્ય તો અર્થસૂચક છે, એટલે જો અહીંયા આ શૂન્યને પણ આપણે અર્થસૂચક લીધો. ગણી શકે ને 1, 2, 3, 4, 4 અર્થસૂચક અંક. અહીંયા પણ જો 1, 2, 3, 4, કેમ કે શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચે શૂન્ય છે. સંખ્યાની જમણી બાજુ હોય, અથવા એવું લખી શકાય કે શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુ શૂન્ય હોય તો અર્થસૂચક નથી. તો જો આ શૂન્ય સિવાયનો અંક એની જમણી બાજુ શૂન્ય, તો કેટલા થશે? 2. આ શૂન્ય અર્થસૂચક નથી. બરોબર, સેમ અહીંયા પણ કેટલા થશે? 3, કારણ કે આ શૂન્ય અર્થસૂચક નથી. હવે વાત કરીએ મિત્રો, શૂન્ય સિવાયનો અંક હોય, દશાંશ ચિહ્નવાળી સંખ્યા હોય
અને એની જમણી બાજુ શૂન્ય હોય તો અર્થસૂચક છે. જો આ દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા, બરાબર, શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા એની જમણી બાજુ 0 તો અર્થસૂચક છે. એટલે મેં કેટલા લખ્યા? જો 1, 2 અને 3. પણ અહીંયા જો શૂન્ય સિવાયનો અંક એની જમણી બાજુ 0 તો અર્થસૂચક છે. દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા પણ છે, પણ શૂન્ય સિવાયના અંકની આગળનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી. તો જો અહીંયા કેટલા થશે? 2. અહીંયા જો કેટલા થશે? 4, કેમ કે શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુ. ત્યારબાદ કોઈ ચોક્કસ સંખ્યાને અનંત અર્થસૂચક હોય, 2 દડા, 20 ઈંડા, એવોગ્રેડો અંક, પ્લાન્ક અચળાંક, પ્રકાશની ગતિ, બરાબર, એ લખી શકે ને 2.0000 હું ગમે એટલા લખી શકું. એનો મતલબ અનંત અર્થસૂચક અંક. અને ત્યારબાદ મિત્રો જો 10 ની ઘાત હોય તો પણ અર્થસૂચક નથી. આ નિયમ મિત્રો તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલો લગભગ નથી, પણ ખાસ સમજો 10 ની ઘાત હોય તો અર્થસૂચક નથી. 5.1 ગુણ્યા 10 ની 8 ઘાત, પણ જો અહીંયા અર્થસૂચક કેટલા થયા? 2 જ. 10 ની 8 ઘાત અર્થસૂચક નથી. તો મિત્રો આ થઈ અર્થસૂચક અંક માટેના કેટલાક નિયમો. હવે આપણે જોઈશું એના એક્ઝામ્પલ દ્વારા પણ સમજીએ વધારે, જેથી ખ્યાલ આવે. ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લ્યો, ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ. તો મિત્રો જો કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, એના આન્સર જોઈએ આપણને. બરોબર, અર્થસૂચક અંક નક્કી કરવા માટેના નિયમો જોઈ ચૂક્યા. મિત્રો જો કેટલાક એક્ઝામ્પલ મેં તમારી સામે લખેલા છે, ફટાફટ તમે વિચારો, વિડીયોને પોઝ કરી કોમેન્ટ સેક્શનમાં આના આન્સર લખો. બરોબર, ક્વેશ્ચન લખો, એની સામેનો આન્સર લખો, ક્વેશ્ચન લખો, એની સામે આન્સર લખો, અને ફટાફટ ત્યારબાદ આપણે સોલ્યુશન જોઈએ. ઓકે, ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ મિત્રો. જો ફર્સ્ટ શું પૂછે? 0.030. શું એ પૂછે? 0.030. તો હવે જો વિચારો નિયમો. શું એ પૂછે? શૂન્ય સિવાયનો અંક એટલે આ 3. શૂન્ય સિવાયનો અંક એટલે આ 3, બરોબર, એની જમણી બાજુનો શૂન્ય. હવે મિત્રો આપણે આને અર્થસૂચક ગણવો કે નહીં, નિયમ યાદ કરો. શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુ શૂન્ય હોય અને પાછું દશાંશ ચિહ્ન આગળ હોય તો અર્થસૂચક કહેવાશે. બરોબર મિત્રો, આપણે જોઈ ચૂક્યા કે શૂન્ય સિવાયનો અંક હોય એની જમણી બાજુ 0 હોય, પણ જો દશાંશ ચિહ્નની જમણી બાજુ તો અર્થસૂચક કહેવાશે. તો જો આ 1 અને આ 1, 2 કેટલા અર્થસૂચક થશે? 2. ત્યારબાદ મિત્રો જો આમાં તો શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા છે, એટલે આપણે પહેલો જ નિયમ જોયો કે શૂન્ય સિવાયના બધા જ અંક કેવા છે? અર્થસૂચક. તો અહીંયા જો આ 1, 2, 3 અને 4. ત્યારબાદ મિત્રો જો હવે ફર્સ્ટ તો આપણે વાત કરી ચૂક્યા કે 10 ની ઘાતમાં જે કાંઈ પણ હોય અર્થસૂચક નથી, એટલે હું અહીં ચોકડી મારું છું. અહીંયા જો શૂન્ય સિવાયનો અંક એની જમણી બાજુ 0 પણ છે, દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા પણ છે, તો અર્થસૂચક અંક કેટલા થશે? 3. હવે અહીંયા જો મિત્રો શું આપ્યું છે? 0.0578. શૂન્ય સિવાયના અંકની આગળનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી. નિયમ નંબર 2 માં આપણે જોયું. એ શું કરે? માત્ર દશાંશ ચિહ્નનું સ્થાન દર્શાવે. તો અહીંયા અર્થસૂચક અંક કેટલા થશે મિત્રો? 3. હવે અહીંયા જો 0.00480 સેમ આના જેવું જ થશે કે શૂન્ય સિવાયના અંક એની જમણી બાજુનો શૂન્ય ક્યારે અર્થસૂચક ગણાય? જ્યારે દશાંશ ચિહ્ન વાળી સંખ્યા હોય અને શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુ શૂન્ય હોય તો આ અર્થસૂચક અંક કેટલા થશે? 4. હવે જો આ તો અર્થસૂચક થશે નહીં, કેમ કે જો શૂન્ય સિવાયના અંકની આગળનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી. બરાબર. ત્યારબાદ મિત્રો વાત કરીએ અહીંયા તો ઇઝી છે. નિયમ નંબર 3 માં મિત્રો આપણે વાત કરી કે શૂન્ય સિવાયના અંકની વચ્ચે આવતો શૂન્ય અર્થસૂચક છે. તો જો આ 1, 2, 3, આ 4 અને આ 5 અર્થસૂચક અંક કેટલા થશે? 5. અહીંયા વાત જુઓ મિત્રો, શું જોયું તો આપણે કે શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુનો શૂન્ય પણ અર્થસૂચક નથી. ક્યારે? જ્યારે દશાંશ ચિહ્ન વગરની સંખ્યા હોય. અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન છે, પોઈન્ટ છે, પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા છે નહીં. શું છે? દશાંશ ચિહ્ન વગરની સંખ્યા છે અને શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુ શૂન્ય છે. મિત્રો ખાસ સમજો, જે હું બોલું છું એ નિયમો ન સમજાણો હોય તો ફરીથી એકવાર વિડીયો બેક કરી, લેક્ચરને બેક કરી અને વિડીયો જોવો, નિયમો જોવો, ખ્યાલ આવશે. શું જોયું તો આપણે નિયમ નંબર 4 માં કે શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુનો શૂન્ય અર્થસૂચક નથી, પણ ક્યારે? જ્યારે દશાંશ ચિહ્ન વિનાની સંખ્યા હોય. બરોબર, મતલબ ડેસિમલ વિનાની સંખ્યા હોય
તો જો અહીંયા અર્ધસૂચક કેટલા થશે? માત્ર 2, કારણ કે પોઈન્ટવાળી સંખ્યા નથી અને જમણી બાજુ 0 છે, તો આ 2 0 અર્ધસૂચક થશે નહીં. અહીંયા પણ મિત્રો સેમ એવું જ છે. જો દશાંશ ચિહ્ન વગરની સંખ્યા છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે શૂન્ય સિવાયના અંકની જમણી બાજુ શૂન્ય છે, તો અર્ધસૂચક કેટલા થશે? માત્ર 2. હવે અહીંયા મિત્રો વાત કરીએ તો જો દશાંશ ચિહ્ન વાળી એટલે કે ડેસિમલ વાળી સંખ્યા છે, હા જો અહીંયા પોઈન્ટ છે. બીજું કે નોન ઝીરો ડિજિટ મતલબ શૂન્ય સિવાયની સંખ્યાની જમણી બાજુ 0 છે, તો એ અર્ધસૂચક કહેવાશે. તો કેટલા થશે? ટોટલ 4. ખાસ મિત્રો અહીંયા સમજો, બરોબર? ખાસ મિત્રો અહીંયા સમજો. જો 10 ની ઘાત મતલબ અર્ધસૂચક નથી. અહીંયા જો હવે વાત કોની રહી? 180. તો સેમ આના જેવું જ લઈ શકાય. 180 ની જગ્યાએ 570. તો જો શૂન્ય સિવાયની સંખ્યા, દશાંશ ચિહ્ન વગરની સંખ્યા, નોન ઝીરો ડિજિટ મતલબ શૂન્ય સિવાયની સંખ્યાની જમણી બાજુ શૂન્ય છે અહીંયા જો, તો આ અર્ધસૂચક નથી. ખાસ મિત્રો સમજજો. જો દશાંશ ચિહ્ન વિનાની સંખ્યા મતલબ પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા નથી. આ 180 પોઈન્ટ વાળી સંખ્યા નથી. જમણી બાજુ 0 છે તો એ અર્ધસૂચક નથી. એટલે માત્ર કેટલા થશે મિત્રો? 2, 1 અને 8 એટલે કે 1 અને 8 એ 2 અર્ધસૂચક થશે. આ 0 અર્ધસૂચક નહીં થાય. કેમ? કેમ કે જો શું લખીશ? દશાંશ ચિહ્ન વિનાની સંખ્યા અથવા વગરની સંખ્યા અને એમાંય જમણી બાજુ આ 0 એટલે અર્ધસૂચક નથી. બરોબર? તો મિત્રો આ થયા એક્ઝામ્પલ. જરૂર લાગે તો ફરીથી વિડીયોને જુઓ. બરોબર? આજના લેક્ચરમાં મિત્રો આપણે જોયું અર્ધસૂચક અંક. એની પહેલા જોયું આપણે એક્યુરેસી અને પ્રિસાઇઝનો મતલબ ચોકસાઈ અને પરિશુદ્ધતા. બરોબર? ત્યારબાદ મિત્રો જે મેન આજના લેક્ચરમાં હતું એ અર્ધસૂચક અંક નક્કી કરવા માટેના મિત્રો MCQમાં પૂછી શકાય. અર્ધસૂચક અંક નક્કી કરવા માટેના નિયમો અને ત્યારબાદ ત્યારે પણ એક્ઝામ્પલ જોયા અને આ પણ એક્ઝામ્પલ એક્સ્ટ્રા જોયા. બરોબર મિત્રો? જાતે પણ થોડાક મને વધારે ઉત્સાહ ત્યારે મળશે જ્યારે તમે તમારી જાતે કોઈ પણ દરેક સ્ટુડન્ટ 1 થી 2 સંખ્યા બનાવશે અને એનો આન્સર કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખશે, સંખ્યા લખશે, ઇક્વલ ટુ કરી એનો આન્સર લખશે, તો મને પણ ઉત્સાહ મળશે, મને પણ વધારે આનંદ થશે. ઓકે મિત્રો, તો આજના લેક્ચરમાં એટલું જ. ચેનલ ગમી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને ખાસ મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. જોઈશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રાઉન્ડ ઓફ માટેના નિયમો. ટિલ ધેન થેન્ક યુ, બાય બાય, થેન્ક્સ અ લોટ.